بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2020 کا سال بہت سی تلخ یادیں چھوڑ گیا۔ 2020 میں کورونا جیسی وبا آئی اور آج تک چل رہی ہے۔ امید رکھتے ہیں کہ 2021 کا سال پاکستانی قوم کے لیے ایک اچھا سال ثابت ہوگا اور موجودہ حکومت اس سال میں اپنی معاشی پالیسیوں کو صحیح کرے گی، پاکستانی روپے کی قدر میں اضافہ کرے گی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ درآمدات کے بجائے برآمدات میں اضافہ کرے گی، ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کو مضبوط کرنے کی کوشش کرے گی۔ لیکن 2020 میں امید میں بھی موجودہ حکومت نے سرکاری اداروں پر خاطر خواہ ناکام لے سکی سرکاری اداروں سے، نہ سرکاری اداروں پر کسی قسم کا کوئی دباؤ ڈال کر عوام کی خدمت کروا سکی۔ امید کرتے ہیں 2021 میں موجودہ حکومت اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے گورنمنٹ کے تمام سرکاری اداروں کو واقعی عوام کی خدمت کے ادارے بنائے گی۔ 2020 میں جو سب سے بڑی اچیومنٹ ہم نے شروع کی اس گورنمنٹ کی، پاکستانی قوم کی اچیومنٹ کی، وہ تھے محمد ڈیم کا بنیاد، دھاتو ڈیم اور بھاشا ڈیم، جن پر آج تک زوروں سے بڑے زور سے کام جاری ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ حکومت چاہے جیسے بھی چل رہی ہے، لیکن ان ڈیموں کو بنانے میں کسی قسم کی کمپرومائزیشن نہیں کرے گی اور پاکستان کی ترقی کے لیے محمد ڈیم، دھاتو ڈیم اور بھاشا ڈیم کو اپنے دور حکومت میں ہی پایا تکمیل تک پہنچائے گی۔ یہ حکومت کا بہت بڑا کارنامہ ہوگا۔ ہاں، اب آتے ہیں آج کے ایک معروف صحافی جو اپنے آپ کو بہت بڑا جگادر سمجھتا ہے۔ اس نے پیج پر لگایا ہوا تھا کہ عمران خان استعفیٰ دے رہا ہے۔ بھائی کیوں استعفیٰ دے رہا ہے؟ آپ کیا ملک کے اندر افراتفری پھیلانا چاہتے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ ایک وزیر اعظم سے استعفیٰ لینے والے لوگ اس وقت کیا چاہتے ہیں؟ پھر متبادل کسے لانا چاہ رہے ہیں؟ اور جو ایم پی ایم این اے کے پی ڈی ایم والے کہہ رہے ہیں استعفے آ رہے ہیں، تو وہ ایم پی ایم این اے کیا آئندہ الیکٹ ہوں گے؟ اب تو وہ مفت کی تنخواہیں لے رہے ہیں، نہ کام نہ دھندا، لیکن تنخواہیں تو کھڑی ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے نہ وہ ایم پی ایم این اے پی ڈی ایم والے استعفیٰ دیں گے اور نہ عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان استعفیٰ نہیں دے گا۔ بھول جائیں سب، بھول جائیں۔ عمران خان ملک کا وزیر اعظم ہے اور 2023 تک رہے گا۔ آئندہ اگر عمران خان نے عمران خان صاحب کو چاہیے کہ جو نکمے وزیر، جو بزدل قسم کے وزیر عمران خان نے عوام کے سروں پر بٹھائے ہوئے ہیں، انہیں ہٹائے اور ان کی جگہ پر متبادل لوگ لے آئے۔ بہت سے لوگ ہیں، بہت سے ٹیلنٹڈ لوگ پاکستان کے اندر بھرے ہوئے ہیں، لیکن وہی جو 50 سالوں سے 30 سالوں سے چل رہے ہیں، وہی جھوٹے لوگ عمران خان صاحب کو ملے ہوئے ہیں۔ پتہ نہیں کیا ان کے پاس دلچسپی ہے کہ ہر حکومت میں وہی آ جاتے ہیں اور وہی وزیر ہوتے ہیں اور وہی عوام کے تقدیر کے کھلاڑی ہوتے ہیں۔ خان صاحب کی یہ غلطی ہے کہ انہوں نے
उन वजीरों पर ट्रस्ट ज्यादा किया है जो पिछले 30 साल में कुछ डिलीवर नहीं कर सके और बस अपने रोटी रोजी के चक्कर में पड़े रहे, और आज भी रोटी रोजी खाओ पियो और बस मुख बकाओ करो और वक्त गुजारो, नौकरी निकालो, बस ये है। हाँ, आप सब जानते हैं कि मेरी इस हुकूमत से, बल्कि तमाम साबका हुकूमतों को भी इशूज पर मुखालफत रही है। जब सरकारी इदारे सही काम ना करें तो हम सड़कों पर बैनर लेकर भी निकलते हैं, मुजाहरे भी करते हैं, हम मुतल्लिका इदारों को लेटर भी लिखते हैं कि आप अपने आप को सही करें, उनके सरबराहान को लेटर लिखते हैं कि आप इदारे के मुलाजमीन को सही करें। आप सबको इल्म है कि इस हुकूमत, मौजूदा हुकूमत के खिलाफ सबसे पहले मुजाहरे भी हमारे प्लेटफॉर्म से किए गए। पीडीएम वाले तो कल आए बेचारे मुजाहरा करने के लिए, करना चाहिए उन्हें मुजाहरे। यानी हुकूमत के जब तक अपोजिशन नहीं होगी मुकाबले में, जब तक हुकूमती अरकान भी काम नहीं करते। उन्होंने वोट लिए हैं, पीडीएम के एमपी एमएनए ने, नुमाइंदों ने आवाम से वोट लिए हैं, तो उन्हें आवाम के हकूक के लिए आवाजें उठानी चाहिए, हर प्लेटफॉर्म पर उठानी चाहिए, रैलियां भी करनी चाहिए, जलसे भी करने चाहिए। लेकिन आप ये समझें कि अगर इमरान खान साहब रैलियों से, जलसों से इस्तीफा देंगे, ये नामुमकिन है और ना ये हो सकता है। जो लोग ये चाहते हैं तो फिर भूल जाएं, इस मुल्क में जमहूरियत का नाम आप लोगों ने नहीं लेना, जमहूरियत का राग नहीं अलापना। जिस जमहूरियत के जरिए आप इस मुल्क के हुक्मरान बनते रहे हैं, वो जमहूरियत फिर आपको नहीं मिलेगी। ये जमहूरियत इसी तरीके से मिलेगी जैसे पिछले 15 साल हर हुकूमत ने अपने 5 साल पूरे किए। इसी तरीके से इमरान खान लाजमी 5 साल पूरे करेगा और यही जमहूरियत का हुस्न भी होगा। लेकिन अगर कोई और मुतबादल रास्ता कोई ढूंढने की कोशिश करेगा तो वो गलत होगा। लेकिन मेरे खान साहब से ये आप अपील समझें या मुतालबा समझें कि खान साहब निकम्मे वजीरों को हटाकर उनकी जगह निकम्मे और बुज़दिल वजीर जो अपने इदारों के, जो उनके अंदर मुलाजमीन हैं वजीरों के, उनको टेलीफोन करके डिक्टेशन ना दे सके काम करने की, आवाम की भलाई की, वो बुज़दिल वजीर आपके किस काम के हैं? कौन सा वजीर आपका इतना दलेर है कि जो किसी ब्यूरोक्रेसी के बंदे को फोन करके कह दीजिए काम करना है आपने आवामी भलाई का? नहीं, आपके लोगों ने बस मुख मुकाव वाली पॉलिसी है, डंग डपाव वाली पॉलिसी है। खान साहब आपको इसमें तब्दीली लानी पड़ेगी। और मैं ठीक आपके एक बड़े साहबी साहब अभी बड़े पेज पर चला रहे थे, उससे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप झूठ बोलना छोड़े। आपका बड़ा नाम है सहाफत में, आप बहुत मोहतर लोगों में हैं। आप ऐसा झूठ बोलने के बजाय, आप पैसा बनाने वाले झूठ बोलने के बजाय काम की बातें करें ताकि आप भी कौम की खिदमत कर सकें और अपना रोजी रोटी का हक अदा करें।